سب کا بہت بہت تہہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے اور ہمارا پیار برا آداب وجونا سلام و جاہند عرض ہے۔ امید خداوندی ہے کہ آپ سبھی بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کے خدمت میں عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سلام کلام اس خاص شو کے تحت آپ سبھی بخوبی علم رکھتے ہیں کہ ہم ضلع بھر کے نام اور شخصیات، مذہبی، تمدنی، ثقافتی، ادبی و دیگر طبقہائے فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات کے بہترین آراء و تجاوزات اور ان کے جوہری کلمات آپ تک پہنچاتے ہیں سلام کلام ایک خاص ملاقات کے تحت۔ تو آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں لے کر میں کلیم غلطی حاضر ہوا ہوں۔ اپنی نیک خواہشات اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آج کا مقرر، آج کا شخصیت جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے وہ علمی ادبی شخصیت ہے۔ جی ہاں، مذہبی اسکالر ہے، دانشور ہے اور مقرر ہے اور ایک بہترین معلم بھی ہے۔ آپ سب سے روبرو ہوں گے اور جو موضوع آپ جناب والے کے لیے ہماری ٹیم کی جانب سے CRS 90.8 کی جانب سے جو ہم نے عرض کی تھی کہ حب الوطنی کے موضوع، جی ہاں، مذہب کے نقطہ نگاہ سے اس موضوع پہ آپ اپنا جوہری کلمات عطا فرمائیں گے۔ محترم المقام علامہ ذاکر حسین صاحب، آپ کو سب سے پہلے CRS ٹیم کی جانب سے بہت بہت دعا و سلام عرض کرتے ہیں سر، اور ساتھ ہی آپ جناب والے کا قیمتی وقت آپ نے ہمیں عطا کیا جس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں اور مشکور و ممنون ہیں۔ ایک خاص ملاقات سلام کلام اس شو میں تو جو موضوع آپ ہمارے محترم سامعین اور ہمارے محترم ناظرین کے لیے عطا کریں گے، زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے نہ رہتے ہوئے آپ جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں حب الوطنی اور مذہب کے حوالے سے۔ جی میرے برادر عزیز سبت حسن کلیم صاحب، جیسے کہ آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں اور آپ ایک ساتھ ہم لوگ رہے ہیں، کافی دن ہم نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا CRS کا جو ہے 90.8 کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور پھر اپنے سننے والے اور دیکھنے والے سبھی بھارت واسیوں کو جو ہے، اور اسپیشلی اپنے انڈین سولجرز، ہمارے جو دیش کے سپاہی ہیں، حقیقی ہیروز ہیں، جی ہاں، محافظان وطن، محافظان وطن کی خدمت میں سلام و آداب اور جے ہند پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ سبت حسن بھائی، جیسے کہ آپ نے موضوع بھی دیا ہے دین اور حب الوطنی، میں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ کیا ہے دین؟ یعنی آج کل ہر کوئی ایک اپنے ذہن میں ایک خیال بنا کے رکھتا ہے۔ حقیقت دین میں اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا میسیج دیتا ہے؟ میں آپ کے توسط سے، آپ کے 90.8 FM کے توسط سے، انڈین آرمی کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی سویدھا ہے، بہت بڑی اپورچونٹی ہمارے لیے ہے، بہت ہی واقعاً قابل تحسین ہے ہمارے انڈین آرمی جنہوں نے اس چیز کو سویدھا کی تاکہ ہم اپنی بات کو، اپنی فکر کو اپنے دیش واسیوں تک پہنچا سکیں، ہم اپنی دیش کی بات کر سکیں، ہم اپنے ملک کی بات کر سکیں، ہم اپنے انڈین سولجرز کی بات کر سکیں، ہم اپنے وطن کے لیے جو ہے جذبہ پیدا کرا سکیں نوجوانوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں وطن کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں، دین کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں حسن بھائی۔ مشکور۔ جیسے کہ دین کیا ہے؟ دین آپ کو جینے کا ایک سلیقہ سکھاتا ہے۔ ایکچولی آج کل ہم نے لوگوں نے دین کو اپنے اپنے حساب سے جو ہے پیش کی ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کا جو ہے ایک ڈیفینیشن پیدا کی ہے، جہاں پہ بھی ضرورت پڑا اور اپنے طریقے سے استعمال کر کے اس دین کو جو ہے اپنے حساب سے لوگوں نے جو ہے تعریفیں کرنی شروع کر دی ہے۔ در حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو دین جو ہے آپ کو جینے کا ایک سلیقہ سکھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کا اپنا دین ہے، اور اس دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جامعہ کے اندر آپ کس طریقے سے رہیں گے، اور اس طریقے سے اپنے اپنے دینوں کا، اپنے اپنے مذہب کا اس طریقے سے پالن کریں کہ میرا اور آپ کا یہ ملک، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، آپ بخوبی جانتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ایک گلستان ہے، اس دیش کے اندر
अनेक मजहब के रहने वाले हैं, हजारों मजहब के रहने वाले रहने के बावजूद भी एकता की एक मिसाल है दुनिया के अंदर। बिल्कुल ये पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। ये अपनी दीन का कमाल है। दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि आप अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने कबीलों के अंदर, अपने शहरों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करे। ये हमें दीन जो है तालीम देता है। बहुत खूब बजा फरमाया आपने कि अनेकता में एकता ये हमारे वतन जी, अजीज जी, हिंदुस्तान जी, की जी। पहचान है। जी यही हाँ, मुल्क की, इस मुल्क की पहचान है मेरे बरादर अजीज़। क्योंकि इस आप देखें जैसे कि हमारे खिते लद्दाख मैं पूरी हिंदुस्तान के अंदर तो हम सब लोग बखूबी जानते हैं, मेरे सुनने वाले, देखने वाले सब हम में और आपसे ज़्यादा आगाह हैं, वो लोग बिल्कुल। जानते हैं। और मेरे लद्दाख के अंदर आप देखें, हमारे लद्दाख के अंदर, खिते लद्दाख के अंदर यहाँ पर बुद्ध धर्म के लोग भी हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। आप देखें हमारे ईसाई भी हैं, बरादरान बिल्कुल है। ईसाई भी हैं, किस प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। बेशक। और यही इस वतन की खूबसूरती है, यही इस वतन की एक बेहतरीन खूबसूरती ये है कि हमारे हर तरह के फ़िक्र के लोग जो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो हमें ये दीन सिखाता है और ये दीन की तालीमात ही है। हमारे दीन के अंदर ये कहा जाता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। ऐसा है। और ये हमें दीन तालीम देता है। और मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दामन वक्त का खास ख्याल रखते हुए मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक दो बातों की तरफ आपको इशारा करूं। आप इस वक्त उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान आंखें। बेशक, वाह। ये बहुत ही अच्छा एक किसी शायर का शेर है, मुझे उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान आंखें। बेशक। आज बॉर्डर्स के अंदर आप देखें, हमारे चाहे वो हिंदू बरादरान हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम हो, चाहे वो हमारे सिख हो, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन हो, चाहे वो हर तरह के मजहब के लोग में और आपके दीन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। बेशक आज बॉर्डरों पे तैनात हैं, उनको ये दीन जज्बा देता है। बेशक। अगर वतन दीन के अंदर हुब्बुल वतनी ना होती, वतन से मोहब्बत का जज्बा ना होता, तो शायद इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं आती। बेशक। ये दीन ही है जिस दीन ने आपको ये जो है बरगलाया, ये आपको यकीन दिलाया कि आपका वतन ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपका वतन सही सलामत नहीं है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। इसलिए सबसे पहले हमारा नेशन है, मैं और आपका वतन है, और हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि आप अपने वतन के साथ मोहब्बत करें। और सिद्धेसन भाई, मैं आपको ये बताते चलूँ, जैसे कि हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जिस वक्त इस हिंदुस्तान को जो एक ग़ुलाम बना के रखा था, ये हिंदुस्तान के हमारे यही मतवाले ही थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो ईसाई थे, सबों ने अपनी अपनी कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर जिस देश को आज़ाद किया। चाहे वो अशफाकुल्ला खान जैसे हो, चाहे वो अली बरादरान जैसे हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे वो बहादुर शाह ज़फ़र जैसी शख्सियतें हों, चाहे वो महात्मा गांधी की शख्सियतें हों, चाहे वो भगत सिंह जैसी शख्सियतें हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जैसी की शख्सियतें हों, उन्होंने अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को बचाया है अपने खून के ज़रिए से। आज मैं और आप जो इत्मीनान और एक चैन की सांस लेते हैं, ये उन कुर्बानियों का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या खूब ही फरमाया है किसी अजीम शायर ने वतन अजीज़ हिंदुस्तान के। तो मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन हज़रात, हुब्बुल वतनी और दीन, इसकी क्या अहमियत है, इस पे मज़ीद तफसीलन गुफ्तगू फरमाएंगे मोहतरम मकाम आली जनाब मौलाना ज़ाकिर साहब। जी 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 बरादर अजीज़, आपने बहुत ही एक अच्छा शेर सुना है। वाकई ये दीन का जज्बा ही है। और उसके बाद मैं और आपको इस दीन ने ये तालीम दिया है कि आप अपने वतन के साथ मोहब्बत करें। बेशक। और यही देखें, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप भगवान की इबादत करते हैं, आप कोई भी पूजा करते हैं, चाहे हमारे बुद्ध धर्म के हों, वो जो है हमारे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, आज मैं और आप चैन और सुकून के साथ अगर ये इबादतें करते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं और आपके वतन की इस कुर्बानियों का नतीजा है, जिन्होंने कुर्बानी दिया है। और साथ ही साथ मैं और आपका दीन हमें ये कहता है, देखिए, अगर मैं और आपका वतन न हो, मैं सिफ्ते भाई थोड़ा सा एक बात मैं अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए यहाँ पर इशारा करना चाहूँगा। वतन के अंदर, आपका वतन एक अजीम नियामत है। बेशक। अगर आपके वतन के अंदर जो है इख्तलाफात हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगे, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस तरह के अगर हालात पैदा हो जाएंगे, तो आपका दीन भी सही नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। बेशक। और देखिए,
دین کا ہونا بھی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، لازمی ہے، سب سے فرسٹ پریورٹی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وطن بھی فرسٹ پریورٹی ہے، بالکل ہے، آپ کا وطن اور آپ کا حب الوطن، آپ کا نیشن، یہ اگر سالم ہے، آپ کا وطن سالم ہے تو آپ کا دین سالم ہے، بے آپ شک، کا دین سالم ہے تو آپ کا وطن سالم ہے. اسی لیے میں اور آپ کے لیے مذہب اور وطن لازم الملزوم ہے. بے شک ہے، دیکھیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، جب آپ کا وطن کے اندر ہی یہ حالات نہیں ہیں تو آپ کیسے عبادت کریں گے؟ بے شک، کیسے آپ جو ہے کس طریقے سے جو ہے بھگوان کی پوجا کریں گے؟ بے شک، تو ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی ہے. آج میں اور آپ کو یہی وطن تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے ساتھ، یہی دین تعلیم دیتا ہے کہ آپ وطن کے ساتھ محبت کریں، وطن کے ساتھ، آپ کے نیشنز کے ساتھ محبت کریں. آپ کی رگوں میں، آج ہماری رگوں کے اندر یہی خون ہے کہ آج کوئی بھی ہو اپنی اس بھارت دھرتی کے اندر، میں اور آپ جیسے کہ میں اور آپ کا عقیدہ تو یہ بھی کہتا ہے، میں تھوڑا سا اس بات کو اگر بڑھانا چاہوں تو یہ بھی ہے کہ آج میں اور آپ کئی سال بتانے کے بعد، 50 سال جو بھی آپ کو خداوند کریم نے عمر دی ہے، وہ بتانے کے بعد پھر اس مادر ہند کی اس گود میں اور آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے سو جاتے ہیں. آبادی نیند جی، سوتے ہیں، ابدی بے نیند شک، سو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک وطن سے محبت کی یہ بھی ایک علامت ہے. بالکل، بے وطن سے شک، محبتی کا ایک ثبوت یہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے جو مجھے موضوع دیا، دین اور حب الوطن. حب الوطن بہت ہی من الایمان، یعنی حب الوطن من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے. جب تک آپ ایک مکمل ہندوستانی، دیکھیں، سب سے پہلے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا، کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات بہت ہی ضروری ہے بے شک، تاکہ بے اس بات شک، کے واہ، لیے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ نہ ہو. جذبہ نہ ہو، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ کیا رہا کہہ ہے. رہا ہے، کیا کے اوپر ہماری بہت زیادہ بے شک، فلسفہ ہے اس کے اندر. تو کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، پیار اور محبت سے رہنے کا درس ہمیں دین دکھاتا ہے. دین ہمیں یہی درس دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے تعلق سے رکھنے والے ہوں، پیار اور محبت سے رہیے. پھر اس کے بعد ہمارا حب الوطنی کا یہ جذبہ ہی ہے کہ جنہوں نے، چاہے وہ مسلمان ہو، عظیم قربانی دیا جائے. 1857 کے اندر آپ دیکھیں کتنے مسلمان مارے گئے، کتنے بالکل، ہندوؤں کے جو ہے بلی چڑھا دی گئی. اس دیش کو لوٹنے والے چوروں کے لیے ہمارے تمام کے تمام ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر اپنی قربانی دے کر اس دین کو آزاد کیا ہے، اس دیش کو آزاد کیا ہے. اور اس دیش میں جتنا مسلمانوں کا خون ہے اتنا ہندوؤں کا بھی خون ہے، جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا سکھوں کا بھی ہے، اتنا عیسائیوں کا بھی ہے. لہٰذا اس دیش کو، جیسے علامہ اقبال کی اس شعر کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. اس گلستان دیکھیں، ایک گل دستہ، آپ اس کو بالکل، تھوڑا سا ایکسپلین اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. گل کا دستہ ہوتا ہے، پھولوں کا ایک دستہ ہوتا ہے، اس بالکل، دستے کے اندر ہر طرح کے رنگ برنگے پھول ہوتے پھول ہیں. ہوتے ہیں، کئی اب اقسام کے، جی، ہر طرح کے کئی اقسام کے پھول ہوتے ہیں. یہی گلدستہ میں اور آپ کے لیے، اسی بھارت اور اس دیش کی میں اور آپ کی خوبصورتی یہی ہے. اس گلدستے کے اندر کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی رنگ کا ہے، کوئی کرسچن کا ہے، کوئی بدھ مذہب کا ہے. ہر طرح کے پھول اس گلدستے کے اندر ہیں. تو لہٰذا میں اور آپ کے لیے حب الوطنی اسی میں ہے کہ میں اور آپ دیش کی رکشا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسط سے یہ بھی پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے جو اصلی ہیروز ہیں، ہمارے جو بارڈروں پہ تعینات ہے، بالخصوص آپ کے توسط سے ایک بات اس کی طرف میں بہت ہی ذکر کرنا چاہوں گا صدیق حسن بھائی. جیسے کہ آپ 1965 کی جنگ میں دیکھیں، ہم میں اور آپ تو نہیں تھے لیکن ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، ہمارے انڈین آرمی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، اس وقت روڈ بھی نہیں تھی، اتنی کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھی، ایک چیزیں، چاہے وہ کھانے کی پینے کی چیزیں ہوں انڈین آرمی کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، چاہے میں اور آپ کے ہتھیار کا مسئلہ ہو، سارا کا سارا انڈین آرمی کے شانہ بہ شانہ چل کے ہمارے لوگوں نے جو ہے بارڈروں تک پہنچایا ہے. اور پوری جنگوں کے اندر جو ہے آرمی کے ساتھ رہ کر جو ہے 1965 کی جنگ میں فتح ملی. بات آپ نے درست جی. فرمایا. نہ صرف 1965 میرے برادر محترم، جی. 1962، 1971، 1999 تو ساری دنیا میں 1999 کا جیسے آپ کارگل کارگل وار کے اندر، بالکل، وہ میں اور آپ کے سامنے ہی رونما ہے، بالکل، میں اور آپ کی ہی تاریخ میں. اور ہم نے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ کس طریقے سے انڈین آرمی کے ساتھ، اور اسپیشلی انڈین آرمی کا تو کیا کہنے، ان کے لیے تو ہمارے پاس شبد نہیں ہے کہ ہم اپنے انڈین سولجرز کے لیے جو ان کا شکریہ ادا کریں. اور ہمارے یہاں خطے لداخ کے اندر ہم نے دیکھا سپتے بھائی، جب 1999 کے اندر جب کرگل وار ہوا تھا تو یہاں کے خطے لداخ کے پورے، اسپیشلی کارگل کے خطے لداخ کے بھی بہت سارے وارڈروں میں، پورے لداخ اور اسپیشلی میں نے جو ضلع کارگل کے نوجوانوں نے انڈین آرمی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر دشمنوں کے سینے پر جو ہے اپنے ترنگے کو لہرایا.
बेशक बेशक यहाँ के ही लोगों की जो है एक काविश है, और यही हुब्बुल वतनी है, और यही में और आपको दीन दर्ज देता है। दरस देता है। बजा फरमाया आपने 99 की अगर जंगी बात करें हमें खुद ही याद है, जी, जी। फिर चाहे वो हमारे इलाके तेसुरु के हो जी, या जी। चिकटन एरिया का हो या दराज के या हो दराज के या हो। हमारे बटाली के सेक्टर के, खैर बटाली के सेक्टर और दराज तो बड़ा मशहूर हो, जी, जी, खुद जी। हमारा अपना एरिया ये शिंगो एरिया जिसको हम कहते जी। हैं हल्का चुलिस कंबो के, इन एरिया के लोगों ने दिन रात जो है बजा फरमाया आपने हमारे मुहाफिजान वतन के हमरा शाना बाशाना चलते हुए अपने से जो कुछ हो सका हर मुमकिन अपना इमदाद फराहम किया। जी, और एक यहाँ पे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शायर मशरिक़ है कि शेर जिस तरह आपने फरमाया सारे जहाँ से अच्छा जी, जी। के हवाले से, तो उसी में ही एक ये मशहूर माशाल्लाह हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये नज़्म है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब, उसी में फरमाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस जी, में जी, बैर यही रखना। मैं कहने जी वाला हाँ, था। आपने हिंदी है बताया। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्या फरमाना जी, 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 चाहेंगे जी, आप? जी, जी, ये बिल्कुल बहुत ही वजह फरमाया आपने, मैंने दिल की बात कह दी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। वाह। या अल्लामा इकबाल जैसे लोग एक अजीम लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए ऐसे ऐसे किस्से लिखे, और ऐसे ऐसे जो है अपनी शायरी के जरिए से जो है इनकलाबी अशआर के जरिए से जो है दुश्मनों की नींदें उड़ा दी। बेशक आज उनके अशआर और उनके इनकलाबी अशआर इस मुल्क का, देश का बच्चा बच्चा जानता है। और यही अल्लामा इकबाल फरमाना चाहते हैं कि हिंदी है हम वतन है, यानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हिंदोस्तां हमारा। हमारा। बेशक ये मजहब ही है कि हमें कभी भी अख्तलाफात की बात नहीं करता है। मजहब कहता है सबसे पहले आपका माशरा, फिर उसके बाद आप जहाँ पे रहते हो, चाहे वो किस भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हो, यहाँ पर कोई कश्मीरी नहीं है, कोई करगिली नहीं है, कोई लद्दाखी नहीं है, कोई दिल्ली वाला नहीं है, मैं और आप सब हिंदुस्तानी हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं, मैं आपको ये भी बात दिलाते चलूँ, जब भी हम बाहर जाते हैं, बहुत सारे मुल्कों का हमने सफ़र किया, तो वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता है कि आप कारगिल के हो या लद्दाख के हो या आप कहाँ के हो, तो हम सबसे पहले हमारी ज़बानों पे आता है वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने पे हम सबको प्राउड है, फ़ख्र है। और ये बात आपके ज़रिए से मैं आखिर में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मैं और आप बाई चांस इंडियन नहीं है, वी आर बाई चॉइस इंडियन। बाय चॉइस है, मैं और बिल्कुल, आपने इसमें इस कोई दो ज़मीन राय को नहीं। कबूल किया है। बिल्कुल किया। ये मैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं, और हमने बाई चॉइस जो है इस हिंदुस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है, और हमने इस देश को कबूल किया है। तो मैं आखिर में यही दुआ करूंगा कि मैं और आप सबको किसी भी मसलक से हो प्यार और मोहब्बत के साथ इस गुलदस्ता है और इस गुलिस्तान के अंदर एक बेहतरीन फूल बनकर ज़िंदगी बसर करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला मोहतरम ज़ाकिर साहब, अपना कीमती आरा व तजावुज़ात और कीमती वक्त लम्हात हमारे साथ बिताने के लिए CRS की पूरी टीम की जानिब से बस आखिर में यही मैं अर्ज़ कहूँगा कि मशकूर है, ममनून है हम आप सभी के, हम पर हुई है नज़र करम आप सभी के। और साथ ही ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल सौगात अधूरी रहती, जी, वरना ये बहुत महफिल बहुत सौगात अधूरी रहती। बहुत 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 शुक्रिया सिफ्ती भाई आपका भी, और पूरे अपने इंडियन आर्मी का, और स्पेशली CRS 90.8 का सुनते रहिए। इंशाल्लाह देश की खिदमत करते रहिए। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।